हेलो विद्यार्थी मित्रों, त्रिकोणमितीय प्रतिविधेयो चेप्टरनी अंदर मित्रों आज आपणे प्रथम स्वाध्याय 2.1 नी वात करशुं। एने गणवा माटे आगळ आपणे जेटला कॉन्सेप्ट जोया छे मित्रों एने तमारे व्यवस्थित रीते मगजमां एनो आइडिया राखवानो छे। चलो शरूआत करीए। स्वाध्याय 2.1 स्वाध्याय 2.1 नी अंदर प्रश्न आपेलो छे किंमत मेळवो। आपणे जोईशुं दाखला नंबर 1। आपणे जोईशुं दाखला नंबर 1 जेनी रकम छे sin इनवर्स ऑफ -1/2। मारे आनी किंमत मेळववानो प्रयत्न करवानो छे। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 नो जवाब मेळवવાનો प्रयत्न करिए तो सौथी पहली बात साइन इनवर्स ऑफ -1/2 बराबर अपनी पासे विरोधी संख्याना सूत्रों छे ज मित्रों। साइन इनवर्स ऑफ -x અને माइनस साइन इनवर्स x कहेवाय। पहली बात टेबल प्रमाणे माइनस साइन इनवर्स साइन क्यारे 1/2 होय मित्रों 30 अंशे एटले के 1/2 नी जग्याए हूँ लखीश sin π/6। हवे लखीश sin π/6। हवे साइन इनवर्स ऑफ साइन क्यारे निकले एटले के जवाब मळे -π/6 तो के π/6 बिलोंग्स टू साइन इनवर्स एना विस्तार में एटले -π/2 थी +π/2 में होवा जोईए जे छे जे आपेली किंमत छे। एटले आपणे साइन इनवर्स ऑफ -1/2 एनो जवाब मळशे मित्रों -π/6। आ थई गई बात। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 नो जवाब थशे -π/6। आ प्रमाणे आपणे जवाबने लई शकशुं। आगळ वधीए। बीजो दाखलो आपेलो छे मित्रों cos इनवर्स ऑफ √3/2। दाखला नंबर 2। cos इनवर्स ऑफ √3/2। चलो एने समझवानो प्रयत्न करिए। सौथी पहला cos इनवर्स ऑफ √3/2 बराबर cos इनवर्स ऑफ cos क्यारे √3/2 होय फरीथी cos 30 अंशे आगळ आपणे छेल्ले जे टेबल जोयुं छे लास्ट विडियोनी अंदर एनो उपयोग करीए तो अहींया लखी शकું છું મિત્રો cos π/6। cos इनवर्स ऑफ cos π/6। cos इनवर्स अने cos क्यारे कैंसल थाय तो के cos इनवर्स अने cos निकळशे मळशे मने π/6 तो π/6 बिलोंग्स टू 0 थी π। π/6 बिलोंग्स टू 0 थी π। तो आ प्रमाणे मने cos इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल टू π/6 मळशे। आ जवाब बहु सिंपल रीते दाखला ने तमे गणी शकशो मित्रों। त्रीजा दाखला ने प्रयत्न करिए गणवानो। एनी रकम जोईए cosec इनवर्स ऑफ 2। चलो एने गणवानो प्रयत्न करिए। cosec इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ क्यारे cosec नु मूल्य 2 थाय तो के sin एने अकॉर्डिंग π/6 एटले 1/2 थाय तो एनु व्यस्त cosec छे तो π/6 से cosec 2 थाय એટલે cosec π/6 cosec इनवर्स अने cos निकली जशे अने मळशे तमने π/6 आपेली किंमत माटे। दाखला में तमे जोई शको छो π/6 बिलोंग्स टू -π/2 थी +π/2 -0। आनी वच्चे तो आवे ज छे तो आ प्रमाणे दाखला नंबर 3 ने जोई शकशो मित्रों। एकदम नानकड़ी ब्लेंक्सना स्वरूपमां आ बधा ज दाखलाओने आपणे जोवाना छे। तो आ बात थई गई दाखला नंबर 1, 2 અને 3 नी। आगळ वधीए हमें।
દાખલા નંબર 4 તરફ. દાખલા નંબર 4 એની વાત કરીએ. tan ઇન્વર્સ ઓફ -√3 આપેલું છે. ચલો એને સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. tan ઇન્વર્સ ઓફ -√3 બરાબર સૌથી પહેલો બેઝિક નિયમ મિત્રો, tan ઇન્વર્સ ઓફ -x માઇનસ tan ઇન્વર્સ x થાય એટલે માઇનસ tan ઇન્વર્સ ઓફ √3 થાય પહેલી વાત. હજી આગળ વધીએ. માઇનસ tan ઇન્વર્સ ઓફ tan ક્યારે √3 હોય? tan ક્યારે √3 હોય? તો કે π/3 એ એટલે હું લખી શકું √3 ની જગ્યાએ tan π/3 બરાબર tan ઇન્વર્સ અને tan નીકળશે, મળશે મને -π/3 જવાબ. આ -π/3 કહી શકું છું મિત્રો હું ઇન્વર્સના સંદર્ભમાં જોઈએ તો આ π/3 બિલોંગ્સ ટુ -π/2 થી +π/2. તો આ મારો જવાબ થઈ ગયો tan ઇન્વર્સ ઓફ -√3 એનો જવાબ મિત્રો -π/3 થાય. આ પ્રમાણે આ દાખલાને ગણી શકાય. આગળ વધીએ દાખલા નંબર 5 તરફ. દરેક દાખલાઓ મિત્રો તમારે આગળના સામાન્ય સૂત્રોને જે આપણે જોયા છે એને અનુરૂપ આપેલા છે અને એને અનુરૂપ જ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમારે એને ગણવાના છે. ચલો cos ઇન્વર્સ ઓફ -1/2 આપેલું છે, એને ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. cos ઇન્વર્સ ઓફ -1/2. cos ઇન્વર્સનો નિયમ તમે જાણો છો, પાઈ માઇનસ થાય એટલે પાઈ માઇનસ cos ઇન્વર્સ 1/2. પાઈ માઇનસ cos ઇન્વર્સ 1/2 પહેલી વાત. ચલો આગળ વધીએ. હજી પાઈ માઇનસ cos ઇન્વર્સ. cos ક્યારે 1/2 હોય મિત્રો? તો કે 60 અંશે ટેબલ મુજબ cosની કિંમત cos 60 1/2 થશે એટલે cos π/3. cos ઇન્વર્સ અને cos કેન્સલ થશે તો માટે હું કહી શકું અહીંયા કે cos ઇન્વર્સ ઓફ -1/2 બરાબર પાઈ માઇનસ π/3. લસા લઈએ 3 તો 3π માઇનસ પાઈ એટલે મળશે મને 2π/3. મળશે મને 2π/3. અહીંયા તમે સમજી શકો છો π/3 બિલોંગ્સ ટુ 0 થી પાઈ. કન્ડિશનલી આપણે એને ત્યાં ચેક કરવું પડે. તો આ પ્રમાણે મને આ દાખલાનો જવાબ cos ઇન્વર્સ ઓફ -1/2 ઇક્વલ ટુ 2π/3 મળે. આ છે દાખલા નંબર 5. આગળ વધીએ મિત્રો દાખલા નંબર 6 તરફ. આપેલું છે તમને tan ઇન્વર્સ ઓફ -1. ચલો એને સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. tan ઇન્વર્સ ઓફ -1 બરાબર હવે ટેનનો વિરોધી સંખ્યાના સૂત્ર અનુસાર પહેલાં તો માઇનસની નિશાની બહાર નીકળશે એટલે માઇનસ tan ઇન્વર્સ ઓફ 1. ચલો માઇનસ tan ઇન્વર્સ ઓફ tan ક્યારે 1 હોય? તો ત્રિકોણમિતીય ટેબલમાં એની કિંમત જોવાની છે. tan π/4 એ 1 હોય. tan ઇન્વર્સ અને tan નીકળી જશે, મળશે -π/4. તમે જાણો છો π/4 બિલોંગ્સ ટુ -π/2 થી +π/2. તો આ પ્રમાણે tan ઇન્વર્સ ઓફ -1 નો જવાબ મને -π/4 મળશે. ચલો આ છે તમારો દાખલા નંબર 6. આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. દાખલા નંબર 7 આપેલો છે sec ઇન્વર્સ 2/√3. દાખલા નંબર 7 ને ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. sec ઇન્વર્સ 2/√3. ચલો એને સોલ્વ કરીએ તો sec ઇન્વર્સ 2/√3 બરાબર
સેક ઇન્વર્સ 2/√3 બરાબર સેક ઇન્વર્સ ઓફ, ચલો સેક ક્યારે 2/√3 હોય? તો કે જ્યારે cos √3/2 હોય. cos ક્યારે √3/2 હોય? 30 અંશ એટલે π/6 છે, તો હું અહીં લખી શકું છું sec π/6. sec ઇન્વર્સ ઓફ sec ઇક્વલ ટુ sec ઇન્વર્સ ઓફ sec π/6 છે, તો એને π/6 ક્યારે લખી શકાય મિત્રો? તો કે π/6 બિલોંગ્સ ટુ 0 થી π માઇનસ π/2 ત્યારે લખી શકાય. આ છે દાખલા નંબર 7. એનો શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ જવાબ એ મળશે મિત્રો આપણને. આગળ વધીએ. હવે આપણો જવાબ છે અત્યારે એને અનુરૂપ ગણતરી વધારીએ. આગળનો દાખલો આપેલો છે cot ઇન્વર્સ √3. cot ઇન્વર્સ √3 દાખલા નંબર 8. cot ઇન્વર્સ √3 એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એના સોલ્યુશનમાં cot ઇન્વર્સ √3 ઇક્વલ ટુ cot ઇન્વર્સ ઓફ cot. ચલો cot ક્યારે √3 હોય? તો સૌથી પહેલી વાત મિત્રો, cot એ tanનું વ્યસ્ત વિધેય છે. તો tanની જ્યારે 1/√3 કિંમત હોય ને ત્યારે cotની √3 કિંમત થાય. તો tanને આપણે ટેબલ પ્રમાણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરી તો tan 30 અંશે 1/√3 હોય. tan 30 અંશે 1/√3 હોય તો એને અનુરૂપ અહીંયા cot π/3 એટલે cot √3 π/6 હોય એટલે 30 અંશે હોય. cot ઇન્વર્સ ઓફ cot π/6 બરાબર π/6 આપેલી કિંમત મુજબ π/6 બિલોંગ્સ ટુ cot છે cos ભાગ્યા sin એટલે 0 થી π. તો આ પ્રમાણે સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 4 થી 8 તમે બોર્ડ પર જોઈ શકો છો. એને ગણી શકાય. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે ટેબલની જ કિંમતનો ઉપયોગ કરેલો છે મિત્રો, અને એ પ્રમાણે બધા દાખલાને જોયા છે. તમારે વ્યવસ્થિત રીતે એને ગણવાના છે. આગળ વધશું હવે દાખલાની ગણતરીમાં. દાખલા નંબર 9 તરફ. cos ઇન્વર્સ ઓફ -1/√2 દાખલા નંબર 9 તરફ આગળ વધીએ. cos ઇન્વર્સ ઓફ -1/√2. ચલો એને સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સૌથી પહેલાં cos ઇન્વર્સ ઓફ -1/√2 ઇક્વલ ટુ cos ઇન્વર્સ ઓફ -1/√2 ઇક્વલ ટુ પાઈ માઇનસ cos ઇન્વર્સ 1/√2 થાય. પહેલી વાત, નિયમ અનુસાર પાઈ માઇનસ થાય cos, cot અને sec ત્રણેયમાં. ચલો હજી પાઈ માઇનસ cos ઇન્વર્સ ઓફ cos 1/√2 ક્યારે હોય? π/4. હજી આગળ વધીએ તો પાઈ માઇનસ π/4 ક્યારે? π/4 બિલોંગ્સ ટુ 0 થી π. પાઈ માઇનસ π/4 4π માઇનસ π, 4 લસા લઈએ તો મળે છે 3π/4. આ જવાબ થશે. આ પ્રમાણે મિત્રો દાખલા નંબર 9ને હું ગણી શકીશ. દાખલા નંબર 10 તરફ આગળ વધીએ. કોસેક ઇન્વર્સ ઓફ -√2. દાખલા નંબર કોસેક ઇન્વર્સ ઓફ -√2 એવી કિંમત આપેલી છે. ચલો એને સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો કોસેક ઇન્વર્સ ઓફ -√2 ઇક્વલ ટુ, હવે સાઇન, કોસેક અને ટેન ત્રણેયમાં માઇનસની નિશાની બહાર નીકળે એટલે માઇનસ કોસેક ઇન્વર્સ ઓફ √2 થાય. હજી
માઇનસ કોસેક ઇન્વર્સ ઓફ કોસ ક્યારે √2 હોય, કોસેક ક્યારે તો કે π/4 એ √2 હોય, કોસેક π/4 એટલે √2 થાય, કોસેક ઇન્વર્સ અને કોસ નીકળી જશે, મળશે -π/4. તો આ ક્યારે લઈ શકાય, જ્યારે π/4 બિલોંગ્સ ટુ -π/2 થી +π/2 -0, -π/2 થી +π/2 -0. તો આ છે તમારો દાખલા નંબર 10. એનો જવાબ મળશે મિત્રો તમને -π/4. આગળ વધીએ. ધીરે ધીરે કરીને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે આખું સ્વાધ્યાય બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે મિત્રો ગણી શકશો, ક્યાંય પણ કોઈ પણ ડાઉટ વગર. દાખલા નંબર 11 થોડી લેન્થમાં છે રકમ. tan ઇન્વર્સ 1 પ્લસ કોસ ઇન્વર્સ -1/2 પ્લસ સાઇન ઇન્વર્સ -1/2. tan ઇન્વર્સ 1 કોસ ઇન્વર્સ -1/2 સાઇન ઇન્વર્સ -1/2. ચલો આને હવે આપણે સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આપેલી કિંમત અનુસાર tan ઇન્વર્સ 1 છે, કોસ ઇન્વર્સ -1/2, સાઇન ઇન્વર્સ -1/2 એવી કિંમત આપણને આપેલી છે. સૌથી પહેલાં તો અહીંથી જ સોલ્વ કરીએ. tan ઇન્વર્સ ઓફ 1 પહેલાં માઇનસના નિયમને લગાડી જોઈએ આપણે. તો કે કોસ ઇન્વર્સ ઓફ -1/2 છે મિત્રો, એને પાઈ માઇનસ કોસ ઇન્વર્સ 1/2 કહી શકાય. પહેલી વાત પાઈ માઇનસ કોસ ઇન્વર્સ 1/2 કહી શકાય. તે જ પ્રમાણે આને માઇનસ સાઇન ઇન્વર્સ 1/2 કહી શકાય. ચલો એક વાત ક્લિયર થઈ ગઈ. tan ઇન્વર્સ 1 પ્લસ પાઈ માઇનસ કોસ ઇન્વર્સ 1/2 માઇનસ સાઇન ઇન્વર્સ 1/2. અને tan ઇન્વર્સ ઓફ tan ક્યારે 1 હોય તો કે π/4 એ આ પ્લસ પાઈ માઇનસ કોસ ઇન્વર્સ 1/2 પ્લસ સાઇન ઇન્વર્સ 1/2. હવે તમે નિયમ જાણો છો, સાઇન ઇન્વર્સ x પ્લસ કોસ ઇન્વર્સ x ઇક્વલ ટુ π/2. આપણે જે 3 કોટી સંખ્યાના સૂત્રો જોયા છે, તો બંને ધન મૂલ્ય માટે હું એ સૂત્રને લગાડી શકીશ. અહીંયા tan ઇન્વર્સ ઓફ 10 નીકળી જશે, વધશે π/4. tan ઇન્વર્સ ઓફ 10 નીકળી જશે, વધશે π/4 પ્લસ આ પાઈ માઇનસ કોસ ઇન્વર્સ પ્લસ સાઇન ઇન્વર્સ π/2. પાઈ માઇનસ π/2 એટલે આ π/4. પાઈમાંથી π/2 કેન્સલ કરો મિત્રો તો વધે છે પ્લસ π/2. 4 લસા આવશે તો પાઈ પ્લસ 2 પાઈ એટલે મળે છે 3π/4. આ પ્રમાણે તમને આ જે દાખલા નંબર આપેલો છે એનો જવાબ મળશે. આપેલી કિંમત મુજબ તમારે એને વ્યવસ્થિત રીતે જોવાનું છે. આગળ વધીએ હવે દાખલા નંબર 12 તરફ. તમે બોર્ડ પર જોઈ શકો છો દાખલા નંબર 9 થી બધી જ ગણતરી આપેલી છે. 9, 10 અને 11. એમાં 11મો થોડી લેન્થમાં છે, એટલે 11માને પ્રોપર રીતે તમારે જોવાનું છે. અહીંયા આપણે એક સૂત્ર વાપરેલું છે, એટલે અહીંયા કારણ તમારે દર્શાવવું હોય તો દર્શાવી શકો મિત્રો, કે સાઇન ઇન્વર્સ 1/2 પ્લસ કોસ ઇન્વર્સ 1/2 ઇક્વલ ટુ π/2. આ એક નિયમ મેં અહીંયા વાપરેલો છે. બાકી બધું એકદમ સરળ અને સિમ્પલ રજૂઆત છે, એ પ્રમાણે તમારે કેલ્ક્યુલેશન જોવાની છે. આગળ વધીએ હવે દાખલા નંબર 12 તરફ.
દાખલા નંબર 12 તરફ આગળ વધીએ. આપેલું છે cos ઇન્વર્સ 1/2 પ્લસ 2 sin ઇન્વર્સ 1/2. ચલો આપેલા દાખલાને આપણે ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો સૌથી પહેલાં તો કિંમત પ્રમાણે cos ઇન્વર્સ, cos ક્યારે 1/2 છે તો કે cos π/6 પહેલી વાત. બીજું +2 sin ઇન્વર્સ, sin ક્યારે 1/2 છે તો કે sin π/6. cos ઇન્વર્સ અને cos કેન્સલ મિત્રો, મળે છે π/6. cos ઇન્વર્સ અને cos કેન્સલ થઈ જાય, મળે છે π/6 પ્લસ 2 sin ઇન્વર્સ અને sin કેન્સલ થઈ જાય, મળે છે π/6. હવે સોરી, અહીંયા થોડું લખવામાં તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. sin 30 એ 1/2 હોય અને cos 60 એ 1/2 હોય, એટલે અહીંયા π/3 થશે. લખવાની ભૂલ છે જે અહીંયા આપણે એરરને સોલ્વ કરશું. cos ઇન્વર્સ ઓફ cos π/3 એટલે 1/2 અને sin ઇન્વર્સ ઓફ sin π/6 એટલે 1/2. ચાલો π/3 પ્લસ 2 છે દૂડે એટલે π/3 વધે, 3 લસા આવે મિત્રો તો 2π/3 મળશે મને. એકદમ શોર્ટમાં આપણે દાખલાને અહીંયા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. π/3 અને π/6 અનુક્રમે લીધેલી કિંમતો તમે જાણો છો. અહીંયા જ્યાં લખવું હોય તો લખી શકાય કે π/3 cos ઇન્વર્સને કારણે બિલોંગ્સ ટુ 0 થી π હોય અને π/6 બિલોંગ્સ ટુ -π/2 થી +π/2 હોય. આ પ્રમાણે એને ચેક કરી શકાય છે. ઇન બિટવીન જ છે એટલે આપણે કંઈ એમાં ચેન્જ કરવાની જરૂરિયાત મને લાગતી નથી. ચલો આગળ વધીએ 13મા દાખલા તરફ. જો sin ઇન્વર્સ x બરાબર y તો જો sin ઇન્વર્સ x મિત્રો વિકલ્પ આપેલા છે તમને, વિકલ્પને આપણે સમજીએ. 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ y લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ પાઈ. એકદમ સિમ્પલ સાઇન ઇન્વર્સની વ્યાખ્યાને એપ્લાય કરવાની છે. y બિલોંગ્સ ટુ -π/2 થી +π/2 હોય મિત્રો. આ તો આપણી સરળ વ્યાખ્યા છે. ભાઈ સાઇન ઇન્વર્સનો જવાબ y ક્યારે થાય તો y બિલોંગ્સ ટુ -π/2 થી +π/2 થાય. માટે અસમતા પ્રમાણે લખી શકાય કે -π/2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ y લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ π/2. આ તો આપણે વ્યાખ્યાત્મક રજૂઆતમાં જોયું જ છે મિત્રો. સાઇન ઇન્વર્સ x ક્યારે y થાય તો કે y -π/2 થી +π/2 ની વચ્ચે હોય ત્યારે. સિમ્પલ. અને આપેલું છે તમને લાસ્ટ દાખલા નંબર 14. tan ઇન્વર્સ √3 માઇનસ sec ઇન્વર્સ -2. tan ઇન્વર્સ √3 માઇનસ sec ઇન્વર્સ ઓફ tan ઇન્વર્સ √3 માઇનસ sec ઇન્વર્સ ઓફ -2. ચલો એનો જવાબ લાવવાનો મિત્રો પ્રયત્ન કરીએ આપણે. tan ઇન્વર્સ ઓફ √3 માટે હવે tan 60 એ √3 હોય તો આપણે એને tan π/3 સિમ્પલ અહીંયા લખી નાખીએ. sec માટેનો નિયમ તો કે sec ઇન્વર્સ ઓફ -2 બરાબર પાઈ માઇનસ એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ sec ઇન્વર્સ 2 થાય. પહેલી વાત પાઈ માઇનસનો નિયમ લગાડવાનો, નિશાની ફેરવી નાખી છે માઇનસ એપ્લાય કરતા. ચલો આગળ વધીએ. tan ઇન્વર્સ ઓફ 10 π/3 થઈ જ જાય છે, ઇન બિટવીન જ મળે છે આ -π પ્લસ sec ઇન્વર્સ ઓફ sec ક્યારે 2 હોય જ્યારે cos 1/2 હોય. cos ક્યારે 1/2 હોય તો કે 60 અંશે હોય એટલે π/3 એ એટલે sec π/3 મળે છે. અહીંયા sec ઇન્વર્સ ઓફ sec નીકળી જશે મિત્રો, π/3 -π પ્લસ π/3. π/3 અને π/3 મિત્રો મળશે 2π/3 -π. પાઈ લસા લેશો તો 2π - 3π
સોરી 3 લસા લેશો તો 2π - 3π મળે છે -π/3. આ તમારા બ્લેન્ક્સની અંદર તમને 4 ઓપ્શન આપેલા છે, તો આ પ્રમાણે તમે આ દાખલાને ગણી શકશો. આ થઈ ગયું મિત્રો સંપૂર્ણ રજૂઆત તમારી. દરેક આખું આપણે જે સ્વાધ્યાય છે 2.1 એના દરેક દાખલાઓને આજે બોર્ડ પર જોયા. આ પ્રમાણે સિમ્પલ રીતે તમે ગણી શકો છો. બેઝિક નિયમો જેમ તમને યાદ હશે તેમ તમે વધારે બેટર રીતે એને ગણી શકશો. તો આ દાખલાઓને તમારે વ્યવસ્થિત પ્રિપેર કરવાના છે લખીને. તમારું જે સ્વાધ્યાય છે મિત્રો 2.1 એને સંબંધિત કેટલીક પ્રેક્ટિસ આજે આપણે જોઈ. એના જેવા જ હજી બીજા અમુક દાખલાઓ છે. કેવી રીતે આપણે એને MCQમાં હેન્ડલ કરશું એની એક નાનકડી વાત અહીંયા કરીએ. MCQની અંદર સૌથી વધારે આ સ્વાધ્યાય પૂછાય છે, એટલે ખાસ તો તમારે જેનિટ MCQ માટે આની પ્રેક્ટિસ વધારે કરવાની છે. ચલો એક્સ્ટ્રામાં આપણે 2-3 દાખલા ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. cot inverse of -1 minus cos inverse of -1/√2. cot inverse of -1 minus cos inverse of -1/√2. ચલો આને ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો પહેલાં તો સાદો cot inverse નો નિયમ લાગે કે પાઈ માઇનસ cot inverse 1 જે બરાબર યાદ રાખવાનું છે. ચલો આમાં પણ માઇનસ પાઈ માઇનસ પ્લસ cos ઇન્વર્સ 1/√2. આ ઓલરેડી પાઈ માઇનસનું સ્ટેપ અહીંયા છે એટલે આ -1 થઈ જાય, -1/√2 થઈ જાય. ફરીથી પાઈ કેન્સલ થઈ જાય તો મળે છે તમને માઇનસ cot ઇન્વર્સ. ચલો cot ક્યારે 1 હોય તો કે cot π/4 એ 1 હોય, પ્લસ cos ઇન્વર્સ cos π/4 એ 1/√2 હોય. અહીંયા cot ઇન્વર્સ અને cot કેન્સલ થશે એટલે મળે છે તમને π/4. cos ઇન્વર્સ અને cos કેન્સલ થશે મિત્રો, મળે છે π/4. તો ઘણી બધી વખત આવા પ્રકારના જે દાખલાઓ છે મિત્રો એના જવાબ આ પ્રમાણે આવી શકે છે. હજી એક ખૂણાના પરિવર્તન સંબંધિત તમને મિત્રો સ્વાધ્યાયની અંદર દાખલા આપેલા છે. સ્વાધ્યાયનો એક દાખલો ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે. cos ઇન્વર્સ ઓફ cos 13π/6. cos ઇન્વર્સ 13π/6. તમે OLSTC ભણી ગયા છો એટલે આ પ્રકારના પ્રશ્નોને સોલ્વ કરવા તમારા માટે બહુ સિમ્પલ છે મિત્રો. જ્યારે cos ઇન્વર્સ ઓફ cos 13π/6 હોય ત્યારે તમે ડાયરેક્ટ જવાબ 13π/6 લખી શકતા નથી, કારણ કે 13π/6 ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ 0 થી π, ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ 0 થી π. એટલે આપણે પહેલાં કન્ડિશન લખશું કે અહીં 13π/6 ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ 0 થી π. 13π/6 0 થી πની વચ્ચેની કિંમત નથી, માટે આને આપણે સોલ્વ કરવી પડશે. એટલે cos ઇન્વર્સ ઓફ cos 13π/6 પહેલી વાત, cos 13π/6 આના ભાગ પાડીએ એટલે કે હજી cos ઇન્વર્સ ઓફ cos 2π પ્લસ π/6 6 ગુણ્યા 2 12 થશે, 12 વત્તા 1 13 થઈ જશે. એટલે ખૂણાનું વિભાજન કર્યું છે આપણે. 2π પ્લસ થીટા, તો એકમ વર્તુળ પ્રમાણે તમે જાણો છો મિત્રો
કે 2π અહીંયા આવે 2π પ્લસ થીટા પ્રથમ ચરણ સૂચવે. પ્રથમ ચરણ ઓલએસટીસી પ્રમાણે પહેલા ચરણમાં બધા વિધેય પ્લસ હોય તો cos ઇન્વર્સ ઓફ cos π/6 પરિવર્તન નહીં થાય 2π પ્લસ છે એટલે. હવે તમારો આન્સર π/6 મળે. કારણ તો કે π/6 બિલોંગ્સ ટુ 0 થી π એટલે નહીતર ન મળે. તો આવા કેસની અંદર તમારે એનો જવાબ આ પ્રમાણે લખવાનો છે. હજી એક દાખલો ગણીએ મિત્રો, કિંમત મેળવો સંબંધિત. ત્રીજો એક લઈએ એટલે આ પ્રમાણેની ધારો કે પ્રેક્ટિસ આવે ને તો તમને આઈડિયા આવે. tan ઇન્વર્સ ઓફ tan 7π/6 tan ઇન્વર્સ ઓફ tan 7π/6. ચલો સેમ કન્ડિશન પ્રમાણે tan ઇન્વર્સની વાત કરીએ તો એના વિસ્તારની વિવૃત અંતરાલમાં -π/2 થી +π/2 એટલે 7π/6 ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ -π/2 થી +π/2 થાય. તેથી તમારે આને ગણવો જ પડે. એટલે કે tan ઇન્વર્સ ઓફ tan 7π/6 છે અને π + π/6 કહી શકીએ મિત્રો. π + π/6. આગળ વધીએ. tan ઇન્વર્સ ઓફ tan ફરીથી એકમ વર્તુળ પર એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો પાઈ અહીંયા આવશે મિત્રો. આ પાઈ પ્લસ થીટા થાય. પાઈ પ્લસ થીટા થાય એટલે ત્રીજું ચરણ થાય. તો ઓલએસટીસી પ્રમાણે ત્રીજા ચરણમાં tan પ્લસ છે તો જવાબ મળશે tan π/6 એકોર્ડિંગ ટુ ઓલએસટીસી. અને tan ઇન્વર્સ ઓફ tan π/6 ઇક્વલ ટુ થશે π/6. તમે જોઈ શકો છો આપણે કેટલાક વેરિએશન્સને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ અને વેરિએશન્સ તમને આ પ્રમાણે મિત્રો મળશે. તો આ રજૂઆત થઈ ગઈ આજનો આપણો મુખ્ય લેક્ચર હતો મિત્રો સ્વાધ્યાય 2.1ના દાખલાનો જે વ્યવસ્થિત રીતે તમે જોયા છે. હવે પછીના લેક્ચરની અંદર કેટલીક સૂત્ર રજૂઆત જોઈને આપણે આગળના સ્વાધ્યાયને ગણશું. આ દરેક દાખલાઓને વ્યવસ્થિત તમારે ગણવાના છે અને પ્રિપેર કરવાના છે. થેન્ક યુ.